ओम शांति आज साकार महावाक्य 22/11/2025 मधुर संतान माने समस्त को यह खुशी खबर शुणा जे एबे दैवी राजवंशर स्थापना हेउछि जेतेबेले दुनिया निर्विकारी होइजिवो सेतेबेले बाकी समस्ते विनाश होइजिबे। प्रश्न रावणर अभिशाप केतेबेले मिलुछि? श्रापित हेबार लक्षण कौन? उत्तर जेतेबेले तुमे माने देह अभिमानी होई जाउछ सेतेबेले रावणर अभिशाप मिल जाउछि। श्रापित आत्मा माने विकारी कंगाल होई तळकु तळकु खसी जाइथांती। एबे बाबांक ठारू संपत्ति नेबा पाई देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। निजर दृष्टिवृत्ति को पवित्र करिबाकु पड़िबो। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। एकथा तो बुझुछ जे समस्ते 84 जन्म नेबे नहीं। तुमे ही प्रथमे सत्यजुग आदि रे पूज्य देवी देवता थिल। भारत रे पूर्वर पूज्य देवी देवता धर्मर राज्य थिला। लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, तेणु निश्चय राजवंश रहिथिबो। राजपरिवार मित्र संबंधी मध्य थिबे, प्रजा मध्य रहिथिबे। एहा जेपरि एक कहानी अटे। 5000 वर्ष पूर्वर मध्य एहांकर राज्य थिला। एहाको स्मृति रे आनिबाकु पड़ुछि। भारत रे आदि सनातन देवी देवता धर्मर राज्य थिला। एहाको अविनाशी पिता बसी बुझाउछंती, जाहांको ही ज्ञानर सागर बोली कहा जाउछि। तांक निकट रे केउ विषयर ज्ञान रहिछि? मनुष्य भावुछंती भगवान समस्तंकर अंतर को कर्म विकर्म को जानिछंती, किंतु एबे बाबा बुझाउछंती प्रत्येक आत्मा को निज निजर अभिनय मिलिछि। सबु आत्मा माने परम धाम रे रहंती। तांक मध्यरे समस्ते अभिनय समस्तंक भितरे भरी रहिछि। समस्ते प्रस्तुत होई बसिछंती जे कर्मक्षेत्र को जाई निजर अभिनय करिवे। एकथा मध्य तुमे जानुछ, आमे आत्मा माने सबु किछि करूछु। आत्मा ही कहूछि एहा खट्टा एहा लुणिया अटे। आत्मा ही बुझुछि मु एबे विकारी पापात्मा होइछि, मोर स्वभाव आसुरी होई जाइछि। आत्मा ही ए कर्मक्षेत्र रे शरीर नै समस्त अभिनय करूछि। तेणु सर्वदा आत्मा निश्चय होई रहिबा उचित। मु आत्मा ही सबु किछि करूछि। एबे बाबांक सहित मिसुछि, पुणी 5000 वर्ष परे मिसिबु। एकथा मध्य बुझुछ, पूज्य एवं पूजारी पवित्र एवं पतित होई आसीछु। पूज्य थिबा समय केही भी पतित होई परिबे नाही। पूजारी थिबा समय केही भी पवित्र आत्मा रहिबे नाही। सत्यजुगरे पवित्र पूज्य हेबे। द्वापर रावण राज्य आरंभ हेउथिबारु समस्ते पतित पूजारी होइछंती। शिव बाबा कहउछंती, देख शंकराचार्य मध्य मोर पूजारी अटंती, मोते ही पूजा करूछंती ना। शिवंकर चित्र काहा पाखरे हीरा सोना अथवा चांदीर रही थाए। जीए पूजा करूछंती सेही पूजारी को पूज्य तो कहाजिबो नाही। सारा दुनिया रे वर्तमान जणे हेले मध्य पूज्य आत्मा नाहांती। पूज्य पवित्र होई पुणी अपवित्र हेउछंती। नुआ दुनिया रे पवित्र थांती, पवित्रंकर ही पूजा होई थाए। कुमारी पवित्र थिबा समय पूजा योग्य होई थाए। अपवित्र हेले पुणी समस्तंक आगरे मुंड नुआइबाकू पड़ी थाए। पूजार केते सामग्री रहिछि, केउठी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलिले उपरे त्रिमूर्ति शिवंक चित्र निश्चय रहिबा दरकार। तले तुमर लक्ष्य हेउछि एवं लक्ष्मीनारायणक चित्र रहू। आमे ही पूज्य देवी देवता धर्मर स्थापना करूछु। सेठारे अन्य कौनसी धर्म रहिबो नाही। तुमे बुझाई पारिबो, प्रदर्शनी रे तो भाषण आदि करि पारिबो नाही। बुझाइबा निमंते अलगा प्रबंध रहिबा दरकार। एहा हेउछि मुख्य कथा। आमे भारतवासी को खुशी खबर सुनाउछु। आमे ही राज्य स्थापन करूछु। एही दैवी राजवंश थिला, एबे नाही। पुनर्बार एहार स्थापना हेउछि, आउ सबु विनाश होइजिबो। सत्यजुगरे एही एक धर्म थिबा समय अनेक धर्म नथिला। एबे अनेक धर्म मिसी एक धर्म तो होई पारिबो नाही। गोटिए परे गोटिए धर्मर स्थापना वृद्धि होई चलीछि। प्रथमरु थिबा आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाइछि। एपरि केही नाहांती जे निजको देवी देवता धर्मर कहुथिबे। एहाको विकारी दुनिया कहा जाउछि।
ତୁମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ ନା? ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ପୁଣି ରଚନା ହେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେବୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗତି ସଦ୍ଗତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳି ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଏହା ତ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ତର୍କସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟ ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ କହିବେ ହେ ଆତ୍ମା ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ରାବଣ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ମିଳୁଛି। ଅଭିଶାପ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଶ୍ରାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ବିକାରୀ କିଏ କରାଇଲା? ଏହା କାହାର ତ ଅଭିଶାପ ଅଟେ ନା? ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରୂପୀ ମାୟାର ଅଭିଶାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା? ଧର୍ମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛୁ। ବାବା ନୂଆ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ହେଭେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦିଅ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ଆମେ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ନୂଆ ଘର କଲେ ପୁରୁଣାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ସଙ୍ଗମରେ ହେଉଛି। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ। କେତେ ଖିଆଲ ରଖୁଛି। ଚିଠି ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଘରର ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ କିପରି ବିନାଶ ହେବ? ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ତମ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଲୌହ ଯୁଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ପତିତ ପାବନ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଏହା ତ ସବୁ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ କହୁଛ ମଧ୍ୟ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଯିବେ। କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ପଚାରି ପାରିବ।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଏପରି ହେବେ ଯେପରି ଥିଲେ। ବିସ୍ତାରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଜାଣିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନଥିଲେ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଘୂରିବ। ଅଧିକ ଖିଆଲ କର ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା, ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଉଚ୍ଚପଥ ପାଇବୁ। କୁମାରୀମାନେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। କୁମାରୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ମା ବାପା ଖାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏବେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାରେ ଅଛ। ନିଜର ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯାଇ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ଯେତେ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଥ ପାଇବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିପାର, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲେ ଆମେ କି ପଦ ପାଇବୁ? ବାବା ତୁରନ୍ତ ବତାଇ ଦେବେ। ସେବା କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଆସି ଜ୍ଞାନ ନେବ, ଏହା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ବାକି 2-3 ବର୍ଷ ରହିବେ, ତେବେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ? ବାବା କହିଦେବେ, ତୁମେ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ପଛକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପାଇବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ନହେଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହେବୁ। ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାମା। ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନା? ବସି ବସି ଭାବିବେ, ଆମର କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ବସି ବସି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ। କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତି, ଏ ବିକାର ବିନା, ବିକାରୀ ହେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ନ ମାନିଲେ ଧରିନିଅ ଯେ ସେ ଆତ୍ମା ଆମ କୂଳର ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ବାପଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଚଳଣି ନ ହେଉ ଯାହାଫଳରେ କହିବେ ଯେ ଏ ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ। ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ଅଟ ନା? ଗାୟନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି। ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତଥାପି ଡାକୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ସୁଖର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆଗରୁ ବୁଝୁନଥିଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି, ରାମ ରାମ କହି ମାଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦିକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ ଏସବୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଢେରକୁ ଢେର ପକ୍ଷୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତୁଫାନ ହେଲେ କେତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିବ। ଏହି ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିବ, ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମନରେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେଠାରେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ, ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ। ତାର ଖିଆଲ ଏବେ କାହିଁକି କରିବୁ? ଏହାଠାରୁ ତ ଭଲ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ମହଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ରହିଲେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦେଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜାଣିଛ, ଏହି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହି ଖିଆଲ ରହିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ସମୟ। ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା,
ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସୁସ୍ତି ବା ଆଳସ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଚଳଣି ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାକି କେହି କହିବେ ଯେ ଇଏ ତ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ରମତା ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଧାର ସତ୍ୟତା ଅଟେ ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ଆଧାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ନିର୍ଭୟତା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚାଇ ସଫାଇର କମି ରହିଥିବ ବା ନିଜର ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ, ସଂସ୍କାର ମିଶାଇବାରେ, ବିଶ୍ୱ ସେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଭୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାକୁ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଗନରେ ମସ୍ତ ରହୁଥିବା ରମତା ଯୋଗୀ ସହଜ ରାଜଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ସହଜ ରୀତିରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବେହଦର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ହିଁ ଏକତାର ଆଧାର ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ହିଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ର ସେଟିଂ ଅଟେ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍କୁ ବେକାର କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନେକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିପାରିବ। ଚେକ୍ କର, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ବିକାର ଲୁଚି କରି ନାହିଁ ତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।